حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صدر احترام بزرگوں اور دوستوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے معاشرے کے اندر عریانی، فحاشی اور بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ عرب لوگ بغیر لباس کے پر نہ ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، اور اس عرب کے ماحول کے اندر جس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، سطر اور لباس کے حوالے سے کوئی حد اور قاعدہ نہیں تھا کہ کس حصے کو جسم کا حصہ ڈھانپنا چاہیے اور کس کو ننگا رکھنا چاہیے، اس میں کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ اسی طرح مرد بے حیائی کا شکار تھے، اور ان مردوں کی وجہ سے ان کی عورتیں بھی بے حیائی اور فحاشی کا شکار تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زمانے جاہلیت کے اندر عورت چاہے وہ بہن کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو یا ماں بیوی کے روپ میں ہو، اس کی تمیز اور فرق مٹ گیا۔ ایک شخص کسی کی بیٹی سے نکاح کرتا، اس کا داماد بنتا تو اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دیتا۔ رشتوں کی تمیز نہیں تھی، بے حیائی اور بے شرمی کی وجہ سے عورت کا احترام تو کیا انسانیت کے احترام نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور اسلام کی نوری کرنوں نے دلوں کو منور کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بسنے والوں ان لوگوں کو پیغام دیا کہ اگر ایمان لائے ہو تو ایک بات یاد رکھو، الحیاء والایمان قرنا جميعا، کہ ایمان اور حیا دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر حیا چلی جائے تو بندے کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ حیا نہ ہو تو انسان کے ایمان اور اس کے دین کے اعتبار بھی نہیں رہتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی آدمی نے یہ بات کہی کہ حیا دین سے ہے، حیا ایمان سے ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو کہ حیا دین سے ہے، یوں کہو کہ حیا ہی دین ہے اور حیا ہی ایمان ہے۔ اگر حیا نہیں تو دین کیسا؟ حیا نہ ہو تو ایمان کیسا؟ حیا اصل میں انسان کے اس جذبے کو کہا جاتا ہے اور اس احساس کو جس کی وجہ سے وہ اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے، حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ اور جب انسان کے اندر حیا نہ ہو تو پھر فرمایا کہ اذا فاق الحیاء فاصنع ما شئت، جب تمہاری حیا فوت ہو جائے تو جو چاہے مرضی کرو۔ اس لیے کہ انسان حیا اور شرم کی وجہ سے اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے اپنے غضب کی وجہ سے اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ رب العزت ارادہ کر لیتا ہے کہ اس بندے کو ہلاک کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ بندہ بے حیا ہو جاتا ہے، اپنی ہلاکت کی طرف پہلا قدم بے شرمی اور بے حیائی کی وجہ سے اٹھاتا ہے۔ ہلاکت اچانک نہیں آتی، سٹیپ بائی سٹیپ وہ بندہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے بدبختی کا شکار ہوتا ہے، درجہ بدرجہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اس بندے سے حیا چھین لی جاتی ہے۔ جب وہ بے حیا بن جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ جب لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگوں کے لیے مقابلے نفرت ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں پھر لوگوں کے اندر اس کی ایمانت اور دیانت نہیں رہتی، لوگوں کے اندر وہ خائن مشہور ہو جاتا ہے، لوگ اس پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ خائن ہوتا ہے تو پھر وہ درجہ آتا ہے، رب اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اس پر لعنت کو مسلط کر دیتا ہے۔ اب وہ بات تو بے حیائی سے شروع ہوئی، بے شرمی سے شروع ہوئی، بدنظری سے شروع ہوئی، نوبت یہاں تک
तैयार था। दिन भी उसके इबादत में बसर होते, रातें भी इबादत में गुजरती, लेकिन उस इबादत के साथ साथ शैतान के हमले भी जारी थे। 3 दोस्त और बनी इसराइल के रहने वाले अपनी बहन जो घर के अंदर तन्हा थी, उसके हवाले से आपने उस इबादत गुजार से कहा कि तुम हमारी बहन का ख्याल रखना, इबादत गुजार हो, एक हो, पासा हो, खाना इसको देते रहना, इस पर निगाह रखना, हम चंद दिन में लौट कर आएंगे। इमाम गजाली कहते हैं शुरू में वो इबादत गुजार खाना अपने घर के दरवाजे पर रखता, औरत पर्दे में लिपट कर आती, खाना उठा कर ले जाती। चंद दिन बाद उसको ख्याल आया कि अपने दरवाजे की बजाय अब शैतान बहकाता किस तरह है और इंसान को गुनाह किस तरह करता है, उसको ख्याल आया कि मैं अपने दरवाजे पर जो रखता हूं तो औरत के दरवाजे पर क्यों न रखूं। वो खाना लेकर औरत के दरवाजे तक पहुंच गया। 4 दिन बाद शैतान ने वर्गलाया तो ज़हन में ख्याल आया कि दरवाजे तक तो चला जाता हूं, बेचारी अकेली है, तन्हाई का शिकार है और वैसे भी मेरी बहन लगती है। और ये जुमला आज भी आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि मैंने तो बहन बनाया हुआ है, मैंने तो बेटी बनाया हुआ है, कहा मेरी तो बहन लगती है ना, मैं जाकर मिल भी सकता हूं, इसमें आज क्या है। अब वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, शैतान यहां तक ले गया, जब दरवाजे से अंदर चला गया फिर बातचीत शुरू हुई, पर वो बात खत्म हुई ज़िना पर जाकर, बदकारी पर जाकर, और उस ज़िना के नतीजे में औरत हमला हुई और उसने एक लड़की को जना। जब लड़की को जना तो आप ये इबादत गुजार डरा कि अब मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। इसने उस लड़की को भी कत्ल कर दिया, औरत को भी कत्ल कर दिया, कब्र के अंदर दफना दिया। जब भाई वापस आए उनको पता चला उसकी बहन के साथ क्या हुआ, बादशाह के पास मुकदमा पहुंचा। वो बंदा जो रातों को कर नफल पड़ता था, दिन को इबादत करता था, हया और शर्म जाने की वजह से नौबत जहां तक आई, फांसी के फंदे तक पहुंच गया। शैतान फिर वहां आया, उसने कहा मुझे जानते हो मैं कौन हूं? कहा नहीं। फरमाया मैं वो हूं जिसने सबसे पहले तुम्हारी शर्म को छीना, तुम्हारी हया को छीना। उस हया के नतीजे में तुम दर्जा बदर्जा औरत के दरवाजे तक, फिर उसकी दहलीज तक, फिर उसके घर के अंदर, फिर बदकारी कर दी, फिर बच्चे को भी कत्ल किया, औरत को कत्ल कर दिया। अब तुम फांसी के फंदे पर हो, चूंकि तुम्हें फंसाया मैंने है, बचा भी नहीं सकता। अब बनी इसराइल का इबादत गुजार उससे पूछता है कि मैंने तो जान बचानी है, तुम तरीका बताओ। उसने कहा तुम दीन छोड़ दो, कुफर को इख्तियार कर लो, ईमान को छोड़ दो तो तुम्हारी जान बच जाएगी। इमाम गजाली कहते हैं नतीजा यहां तक पहुंचा, जो बेहयाई और बेशर्मी से शुरू हुआ वो बंदा काफिर हो गया, बेदीन हो गया, जान भी चली गई, लेकिन हालत कुफर में दुनिया से गया। इमाम गजाली कहते हैं ए नौजवान, तू किस उम्मीद पर बेहयाई और बेशर्मी में मुब्तला है? तू ये कहता है नौजवानी की मस्ती में मस्त होकर तू मौत को भूल गया, और तू ये कहता है कि अभी तो जिंदगी बड़ी पड़ी है, कल तौबा कर लूंगा, बेहयाई को छोड़ दूंगा। पता है इतनी बहुत सोच ले, बेहयाई बढ़ती गई तो कल मौत तुझे इस हालत में आ सकती है कि तू बेमोमिन होकर, बेईमान होकर, काफिर होकर दुनिया से जा सकता है। क्योंकि कहा बड़े बड़े बेहयाओं को काफिर होकर मरता इमाम गजाली ने देखा है। तवज्जो है आपकी? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह से इतनी हया तो करो जितने अपने बुजुर्गों से करते हो। बेटा जितनी हया अपने बाप से करता है, शागिर्द जितनी हया अपने उस्ताद से करता है, मुरीद जितनी हया अपने पीर से करता है, फरमाया कम से कम इतनी हया तो अल्लाह से करो। जब इतनी हया भी अल्लाह से कर लोगे तो सिरात मुस्तकीम पर रहोगे। अगर बेहयाई का दामन पकड़ लोगे, बेशर्मी का दामन पकड़ लोगे तो फरमाया याद रखो इसकी तबाही का नतीजा यह है बंदे का ईमान नहीं रहता और वो हालत कुफर में गिर कर जहन्नम के घर में जा पहुंचता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने एक शख्स को देखा जो लोहार था, लेकिन वो भट्टी से लोहा निकालने के लिए कोई आला इस्तेमाल नहीं करता था, उसके पास कोई चिमटा नहीं था, पकड़ने के लिए कोई आला नहीं था। वो अपने हाथ को भट्टी में दाखिल करता, अपने हाथ से लोहे को पकड़ता और आग में से लोहा निकाल कर बाहर में उसको गर्म करता। हालांकि वो लोहा गर्म होता था, भट्टी में हाथ डालता, लेकिन उसके हाथों को कुछ नहीं होता था। इमाम गजाली कहते हैं शख्स ने उससे कहा कि तुम तो अल्लाह के वली कामिल लगते हो, मेरे लिए कोई दुआ करो। तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा मैं तुम्हें अपनी दास्तान सुनाऊं तो तुम हैरान हो जाओगे कि मैं कितना बड़ा गुनाहगार था
हालत में देखकर जहन्नम के गर्भ में भेज दे तो क्या होगा? और उसने मुझसे कहा मुझे हया नहीं आती, मैं तो मजबूर हूं और तू बेशर्मी और बेहयाई की वजह से मेरी मजबूरी से फायदा उठा रहा है। इमाम गजाली कहते हैं उस औरत ने लुहार से कहा, अब तवज्जो जरा आपकी चाहिए, उस औरत ने लुहार से कहा अगर तू शर्म और हया करे तो मैं दुआ देती हूँ रब तुझे दुनिया की आग से भी बचाए और जहन्नम की आग से तुझ पर दुनिया की आग भी कोई असर न करे, जहन्नम की आग भी तुझ पर कोई असर न करे। फरमाते हैं कि इमाम गजाली कहते हैं वो लुहार कहता है मैं ये बात सुनकर डर गया, मैंने उसको छोड़ दिया। रात आई तो बड़ी खूबसूरत औरत को मैंने ख्वाब में देखा तो मैंने उससे पूछा तुम कौन हो? कहा मैं उस लड़की की मां। और तू जानता है कि वो लड़की सैयदाती थी और मैं सैयदाती हूं, वो मेरी बेटी सैयदाती है। मैं तुझे इमामुल अंबिया की तरफ से गारंटी देने के लिए आई हूं आज के बाद न दुनिया की आग तुझ पर कोई असर करेगी न जहन्नम की आग तुझ पर। सैयदी मुर्शिदी सैयदी मुर्शिदी तवज्जो है आपको कहता है उस दुआ का नतीजा शर्म और हया का नतीजा अपने हाथ को लोहे की आग की भट्टी में दाखिल करता, मुझ पर आग कोई असर नहीं करता। और मुझे उम्मीद है कि जहन्नम की आग भी इस शर्म और हया की वजह से मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ नबी रहमत फरमाते हैं क़यामत के दिन एक बंदा तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएगा, नमाजों का ढेर है, ज़कात का ढेर है, रोज़े का हज का ढेर है, लेकिन उसकी सारी नेकियां गुबार बनकर उड़ जाएगी, गंद बनकर, मट्टी बनकर, गुबार बनकर उड़ जाएगी। अब वो बंदा खुदा से पूछेगा या अल्लाह ये नेकियां मेरी इतना ढेर था गुबार बनकर उड़ गई। हुज़ूर फरमाते हैं इसकी वजह बताता हूं, तवज्जो है आपकी। सरकार फरमाते हैं ये वो बंदा है जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता था, लोगों को दिखाने के लिए रोजा रखता था, लेकिन इसकी खलवत और तन्हाई का आलम ये था जब लोगों की निगाहों से पोशीदा होता, तन्हा होता, खलवत में होता तो फिर बदकारी करता, गुनाह करता, बदनजरी करता। इसकी बदनजरी और गुनाहों की वजह से रब ने इसकी किसी इबादत का एतबार नहीं किया कि जिसकी खलवत और जन्नत एक न हो वो तो मुनाफिक कहलाता है। इबादत भी उसकी कबूल होती है जिसकी तन्हाई पाक होती है, जिसकी खलवत पाक होती है। हुजूर ने फरमाया अगर लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ें पढ़े, लोगों को दिखाने के लिए रोजे रखे, लोगों को दिखाने के लिए इबादतें कर ले, लेकिन उसकी तन्हाई और खलवत पाक न हो, न रब उसकी नमाज को कबूल करता है न रोजे को कबूल करता है। इमाम गजाली कहते हैं अल्लाह के वली थे हज़रत सुलेमान बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला, तवज्जो है आपकी। वो हज के लिए गए और मकाम अब्बा पर उन्होंने खेमा लगाया, खेमे में अपने दोस्त के साथ ठहर गए, दोस्त को खाने के लिए भेज दिया। फरमाते मैं खेमे में अकेला था और वो मकाम अब्बा ऐसी वादी है जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, कोई घर नहीं है, इंसान नहीं, वहां दूर दूर तक बसते कोई नजर आते हैं। वहां देहाती औरत फरमाते मैं खेमे में दाखिल हुई, मैंने उससे पूछा तू क्या चाहती है? उसने कहा एक बीवी अपने शौहर से चाहती है, वो मैं तुझसे चाहती है। हज़रत इमाम गजाली कहते हैं हज़रत सुलेमान बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत से कहा मैं अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करना चाहता, तू मेरे खेमे से बाहर निकल जा। जब वो करीब आती गई हज़रत सुलेमान बिन यसार ने उठकर चिराग जलाया, चिराग जलाकर अपना हाथ चिराग पर रख दिया, एक उंगली जल गई, दूसरी जली, तीसरी जली, इतनी जली कि हाथ पीछे करके औरत से कहा तूने देखा है मैं तो दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा, इसलिए तू यहाँ से चली जा और मेरी पाक दामनी पर धब्बा लगा और मेरी इज्जत को बर्बाद न कर। वो औरत वहां से निकल कर चली गई। जब सुलेमान बिन यसार के साथी आए उन्होंने वाकया सुना तो वो फूट फूट कर रोने लगे। हज़रत सुलेमान बिन यसार ने पूछा तू क्यों रोता है, वाकया तो मेरे साथ हुआ। तो उस दोस्त ने कहा सुलेमान बिन यसार रो इसलिए रहा अगर मैं आपकी जगह होता तो अपने ईमान को बचा न सकता, मैं तो आपके ईमान पर, तकवा पर और हया पर और शर्म पर रश करते हुए रो रहा हूं। रब ने कैसा ईमान, मजबूत ईमान आपको दिया, आपने किस तरह अपनी पाक दामनी की हिफाजत की है। अब हज़रत सुलेमान
वाक्य हमने कुरान में पढ़ा है, वो जो आग का मामला हजरत जुलैखा से हुआ था, वो बड़ा अजीब मामला है। हजरत यूसुफ ने कहा यही तुझे बताने आया हूँ, जो तेरा मामला देहाती औरत से हुआ है वो मुझसे भी ज्यादा अजीब है, कि मैं तो अल्लाह का नबी हूँ और मेरी तरफ तो रब की वही आती है, लेकिन एक बंदा हो जो नबी नहीं है, पैगंबर नहीं है, उसके तकवा का आलम ये है, उसकी तन्हाई इतनी पाक है, उसकी खलवत इतनी पाक है, उसकी जन्नत का आलम क्या होगा जो तन्हाई के अंदर भी अपने खुदा को यूं याद करता है। हज़रत गिरामी कदर, जब शर्म और हया की बात की जा रही है हज़रत, तो ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, तवज्जो है ना आपकी, जहां थोड़ा अर्सा पहले भी 14 फरवरी की तारीख आया करती थी, लेकिन वो खामोशी से गुजर जाती थी। आज लिबरल ज़दा तबका, रोशन ख्याल, लंदे के दानिशवर और मगरिब के तारों और पौधों पर पलने वालों ने पूरा दिल लगाया है और लगा रहे हैं कि वो इस्लाम की बेटी, जिसको इस्लाम ने तकद्दुस और इज्जत की चारदीवारी में रखा है, उसको चारदीवारी से बाहर निकाल कर नए कलम, होटलों, बालों की जीनत बनाया जाए और उस औरत के सर से इज्जत और तकद्दुस की चादर को खींच कर तार किया जाए और उस औरत को दर्ज दिया कि तुम्हारी आजादी का मतलब यह है कि शोहर की इज्जत नहीं, बाप की इज्जत नहीं, भाई की इज्जत नहीं, तुम ये कहो कि हम नौकर नहीं है, तुम ये कहो कि हम भाई की गुलाम नहीं है, तुम ये कहो कि हम बाप के हुक्म की पाबंद नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस्लाम तो ये कहता है कि अगर कोई कवारी लड़की हो, निकाह के लिए उससे पूछा जाए कि तुम्हें ये निकाह कबूल है, तो शरई मसला यह है कि अगर वो कवारी लड़की खामोश रहे तो उसकी खामोशी रजामंदी होती है, और उस पर फुक़हा ने लिखा कि उसकी खामोशी को रजामंदी इसलिए माना जाएगा कि वो कवारी है और शर्म और हया की वजह से बोल नहीं रही। एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ आज के मगरिब के उस माहौल में और हमारे तहजीब और कल्चर में और हमारे ड्रामों के अंदर, पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर, सास और ससुर, कोई बहू से, कोई दामाद से मोहब्बत कर रहा है, साला किसी से मोहब्बत कर रहा है। हमारे कल्चर ने इस्लाम की बेटी को यहाँ तक पहुंचाया कि जिसको कहा कि वो खामोश भी रहे शर्म की वजह से, तो वो निकाह के लिए राजी तस्वुर की जाएगी। आज वो बाप के सामने खड़े होकर कहती है कि इससे निकाह करूंगी, इससे नहीं करूंगी। आज वो लंदे के दानिशवर, वो लिबरल ज़दा, रोशन ख्याल, मगरिब के तारों और पौधों पर फलने वाले, अगर हमने हराम मिंबर से उलमा की बात करें तो वो कहते हैं कि मौलवी तब क्या मुझसे पुराने ख्यालात का मालिक है और ये औरत की आजादी को सल्ब करना चाहता है और औरत की आजादी पर डाका डालता है। मैं ये पूछता हूँ, उनकी आजादी का नतीजा चलते पहले लाहौर का एक मंजर जिसने दिल चीर कर रख दिया, अगर आपने उसको महसूस किया हो तो पूरी दुनिया में देखा। लाहौर, इसी शहर लाहौर के अंदर एक नौजवान लड़का लड़की की लाश हाथ पर उठाकर एक प्राइवेट क्लिनिक के अंदर गया और उस लाश को वहां रखकर तोड़ गया। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला लड़की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, लड़का इसका दोस्त था जिसने उसके साथ रेप किया, बदकारी की। जब वो हमला हो गई तो उस लड़की ने अपने घर से फीस के नाम पर लाखों रुपया मंगवाया और इलाज करवाने के लिए क्लिनिक में पहुंचे, जहां अमल को जाया करते हुए, रोशन करवाते हुए उस लड़की की जान चली गई और वो लड़का जिसने जिना किया था लड़की की मर्जी से, वो उसकी लाश को अस्पताल में रखकर भाग गया। ये आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? बोले साहेब शर्मा क्यों हुए, बोलते नहीं आप। इस मुल्क इस्लामी जमहूरिया जिसको रियासत मदीना का दावा किया जाता है, उसकी तस्वीर पेश कर रहा हूं। अब अगर हम महिलाओं को मिंबर से बोले तो कहा जाता है मौलवी इस्लाम के नाम पर औरत की आजादी
صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے، توجہ ہے ذرا، فرماتی ہے عورت کے لیے حالت احرام میں چہرہ ڈھانپنا ضروری سارے بولے، کیونکہ حکم یہ ہے حالت احرام کے اندر عورت کپڑا اپنے چہرے کے ساتھ مس نہیں کر سکتی، یہ حکم ہے۔ فرمایا حاجی کے لیے آزمائش ہے، اس کو حکم دیا کہ تم اپنی نظر نیچی رکھو، اور عورت سے کہا کہ چہرہ ڈھانپنا نہیں ہے۔ پریکٹس کروائی جا رہی ہے نگاہ کی حفاظت کی، حج کے ذریعے عمرہ کے ذریعے آئندہ زندگی کے اندر اپنی نگاہ کی حفاظت وہ کرنی ہے، لیکن ہماری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کیا فرماتی ہے کہ میں حالت احرام میں تھی اور حضور کی دوسری ازواج کی ساتھ تھی، حالت احرام ہے، پردے کو چھپانے کا حکم نہیں، پردے کو ڈھانپنے کا حکم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ فرماتی جب کوئی مرد سامنے آتا تو ہم اپنے پیشانی پر کوئی پنکھا یا کوئی کاغذ رکھ کر اس کپڑے کو پردے کو آگے ڈال لیتی تاکہ وہ چہرے سے بس بھی نہ ہو اور ہمارا چہرہ کوئی غیر ماہر دیکھ بھی نہ سکے۔ آواز نہیں آئی آپ نے عرب کے اندر بہت سی خواتین کو ایسا دیکھا ہوگا جو ایک دماغ ٹوپی پہن کر اوپر کپڑا ڈالتی ہے، کپڑا چہرے سے مس نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے باوجود اس کے کہ حکم تھا چہرہ ننگا رکھنا ہے، اجازت تھی، لیکن حضور کی تربیت کا اثر تھا، جب کوئی مرد غیر محرم سامنے آ جاتا تو ہم کپڑا اپنے چہرے پر یوں ڈالتی کہ کپڑا بھی چہرے سے مس نہ ہو اور پردہ بھی ہو جائے۔ تو وہ اسلام جو کہتا ہے صفا مروہ پر حکم مردوں کے لیے ہے کہ وہ دوڑے اور عورت فرمایا وہ وقار سے چلے، وہ عزت اور تقدس کا نشان ہے، وہ احترام کا نشان ہے، وہ عزت اور عصمت کا نشان ہے، اور عورت کو اتنا تقدس دیا مغرب اپنے بکواس کرنے کی بجائے اپنی پوری تاریخ سے ایسا منظر نکال کر دکھائے جہاں بیٹی کے آنے پر پاک اٹھ کر کھڑا ہوا مغرب نہیں دکھا سکتا، اسلام دکھا سکتا ہے۔ فاطمہ الزہرا آتی ہے تو میرے نبی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ بیٹی ہے، اس لیے کہ خاتون ہے، پتہ چلے خاتون کے ٹائم کیا ہے۔ اور جب سیدہ کا نکاح ہوا، رخصتی کا وقت آیا تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ کائنات جب حضور سے ملنے کے لیے آئی تو کانپ رہی تھی، کیوں؟ فرماتی ہے شرم و حیا کی وجہ سے۔ سرکار نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا فاطمہ سکون اختیار کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا، دم کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ میں نے تمہارا نکاح ایسے مرد کے ساتھ کیا ہے جو میرے نزدیک سب سے بہتر ہے، اور وہ علی المرتضیٰ شیر توجہ ہے حضرات۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے میں اسلام کی بیٹی کو سنا رہا ہوں جو 14 فروری کو اپنے باپ کے منہ پر کانک مل کر بازار میں نکلنے کی کوشش کرے تو ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ جس مذہب کی ماننے والی میں ہوں اس مذہب کا پیغام کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں سرکار کی قبر انور پر جاتی تو پردہ نہیں کرتی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق کی قبر پر جاتی تو پردہ، کیونکہ سرکار میرے شوہر تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد تھے، لیکن وہی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب میں حضرت فاروق اعظم کی قبر پر جاتی تو پردہ کر لیتی، مجھے ان سے شرم اور حیا آتی کیونکہ ان کے ساتھ میری کوئی رشتہ داری نہیں تھی، ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، اس رشتہ داری نہ ہونے کی وجہ سے میں پردہ کر لیتی۔ تو اسلام کی بیٹی تو وہ ہو کہ جو قبر پر جا کر بھی پردہ کرے، اور آج جہاں اپنے آپ کو اسلام کی بیٹی کہنے والی بازاروں میں پھر کر ماں باپ کی عزت کو تار تار کرے۔ اور میں ایک اور بات بھی کھلے دل سے عرض کر دوں، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ مولوی تو میری طبیعت پہ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم مولوی تو پہلے بڑے بدنام ہیں اس حوالے سے کہ یہ اسلام کی وہ تصویر پیش کرتے ہیں جو دقیانوسی اور پرانے خیالات ہیں۔ میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں جو میرے نبی نے فرمایا۔ ہم کہتے ہیں مغرب کہتا ہے زمانے کے ساتھ چلو، ہم کہتے ہیں زمانہ جدھر مرضی جائے ہم زمانے مصطفیٰ کے ساتھ چلیں۔ یہ سب کچھ رسول اللہ کی تعلیمات اور پیغام ہے۔ زمانہ جتنا مرضی ترقی کر لے، زمانے کی کامیابی حضور کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کی تلقین کرتے، روزے کی تلقین کرتے، زکات کی تلقین کرتے۔ جب وہ بیعت کا مطالبہ کرتی تو حضور فرماتے بیعت ہو گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کسی غیر محرم کا ہو ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑنا تو دور کی بات ہے، سرکار نے کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو مس بھی نہیں کیا۔ کتنی صحابیات نے آ کر بیعت کی، اور اس سے بڑی بیعت ہو کون سکتی ہے؟ اسلام کی بیعت، نبی رحمت کی بیعت۔ تو آپ ہاتھ آگے نہیں کرتے تھے، فرمایا بیعت ہو گئی، تمہیں جس چیز کی تلقین کرنی تھی وہ ہو گئی۔ اب ذرا آخری بات بھی سنیے حضرات، اسلام کے اندر شرم و حیا والا جوان کیسے ہوتا ہے؟ پہلے تو سارے نوجوان دوست وعدہ کریں ہمارے اس ویلنٹائن ڈے اور یوم بغیرتی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی دکاندار بیٹھے ہیں پھولوں والے، وہ وعدہ کریں ہم اس پر کوئی خاص انتظام اپنی دکانوں پر نہیں کریں گے۔ میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں، میڈیا دیکھنے والے کو وعدہ کریں ہم کوئی پروگرام ایسا بغیرتی کا میڈیا پر نہیں دیکھیں گے۔ اور جو باپ بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، مجتمع سارے وعدہ کریں ہم اپنی خواتین کو وہ سنت سکھائیں گے جو سیدہ کائنات کا اسوہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ، ازواج مطہرات کا، صحابیات کا، اہل بیت کا اسوہ ہے، وہ سکھائیں گے۔ سنیے اسلام کیسی شرم و حیا کا درس دیتا ہے۔ دہلی کے اندر بارش نہ ہوئی، 8 سالی تھی اور فصلیں تباہ ہونے لگی۔ دہلی کے لوگ نکلے دعا کے لیے، بارش نہ ہوئی۔ اس وقت غیب سے آواز دے کر کہا گیا کہ تم دہلی کے اندر جاؤ، حضرت نظام الدین معید رحمت اللہ علیہ کے گھر جاؤ اور ان سے کہو ان کی والدہ جو وفات پا چکی ہے ان کی دوپٹے اور چادر میں سے ایک دھاگا نکال کر لاؤ اور اس دھاگے کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ۔ اس دھاگے کے ساتھ رب کائنات بارش نازل کر دے گا۔ نظام الدین معید رحمت اللہ علیہ خود اٹھے، اپنی والدہ جو فوت ہو چکی تھی ان کی چادر اور دوپٹے سے دھاگا نکال کر لائے، دھاگے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، یا اللہ اس کے توسل سے بارش نازل کر دے۔ اسی وقت بارش برسنا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے نظام الدین معید سے پوچھا اس دھاگے میں یہ کمال آیا کہاں سے ہے؟ فرمایا یہ میری ماں کے دوپٹے کا دھاگا ہے، اور میری ماں وہ ہے جس نے ساری زندگی کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس کی شرم و حیا کی وجہ سے اس کا وجود تو وجود ہے، اس کے سر سے لگنے والی چادر اور دوپٹے کو ہم نے یہ اعزاز بخشا، بلکہ اس کے دوپٹے کے ایک دھاگے کے اندر اتنی طاقت ہے۔ وہ شرم و حیا والی عورت کے دوپٹے کا دھاگا جب رب کو بارگاہ میں پیش کیا جائے تو رب کو اتنی محبت ہے اپنی اس بندی سے کہ رب اس دھاگے کے توسل سے بارش نازل کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرات میرے نوجوان دوست اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، اپنے دلوں کی حفاظت کرو، بے غیرتی اور بے حیائی کی اس قسم کے کسی رواج اور کلچر میں شریک نہیں ہوں گے۔ ہم محمد بن قاسم کے ماننے والے ہیں۔ جس عورت نے بہکانے کی کوشش کی تھی تو 17 سال کا محمد بن قاسم، توجہ ہے آپ کی، شراب اور کباب اور بہت کچھ پیش کیا، ساری رات بیٹھی رہی۔ محمد بن قاسم نے نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا۔ صبح اس نے جاتے ہوئے محمد بن قاسم سے صرف اتنا پوچھا یہ تو بتاؤ تمہارے سینے میں دل نہیں ہے، عمر تمہاری اتنی نہیں، لیکن تم نے تو مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس نے کہا